एप्रिल मासरे भूले मध्य एही तीनोटी स्थान को जांतु नहीं नचेत आपण को जीवन सारा दारिद्रता सह्य करने को पड़िबो। देवी लक्ष्मी आपण को घर परित्याग करिवे, आपणकर पितृदोष आपण भोग करिवे एवं आपणकर कुल देवता आपणक उपरे असंतुष्ट हेबे। कारण एप्रिल मासरे राहु एवं केतु सेमानंकर भयंकर एवं क्रोधित रूप प्रकाश करुछंती। यह व्यतीत एही मासरे एक विरल एवं स्मारकी स्वगृह संरचना घटुछि। यह प्रति 512 वर्षरे केवल थरे घटुछि। एही परिस्थिति रे आपणकु जे कोनोसी मूल्य रे एही तीनोटी स्थान को परिदर्शन करिबारु कड़ाकड़ी दूरे रहिबा उचित। जदि आपण एही जागा को यात्रा करंती तेबे आपणकर समस्त संगृहित आध्यात्मिक पुण्य एवं भल कार्य संपूर्ण भाବରେ नष्ट होइजिबो। वर्तमान आपणक हातरे थिबा धन एवं समृद्धि खसिजिब। आपणक भाग्य आपणक विरुद्धरे जीव एवं आपणक शनि एवं राहुंक कठोर क्रोध सह्य करबाकू बाध्य हेबे। तथापि जदि आपण विचक्षणता एवं सतर्कता अवलंबन करंती एवं मु जो तीनोटी स्थान विषय कहिछि ताहाको कड़ाकड़ी एड़ाई जांती तेबे एही एप्रिल मास आपणक समग्र जीवनर सबुठारु महान मास प्रमाणित हिबो। कारण एही मासरे आपणक उपरे दिव्य कृपा प्रवाहित हेउछि। एही मासरे देवी लक्ष्मी मध्य आपणक प्रति अनुग्रहर दृष्टि पकाइबे। आपण जे कोनोसी प्रयास करिबाकू बाछिबे सेथिरे आपण सफलता पाइबे। आपण जेउठारे पाद देबे धन एवं समृद्धि आपणक आडकू प्रवाहित हेबो। एही मास पाई आपणकर भाग्य संपूर्ण भाबरे आपणक सपक्षरे अछि। संप्रति चैत्र पूर्णिमा परे आपण देवी मातांको आशीर्वाद पाइबे। वर्तमान एही एप्रिल मासरे जेतेबेले ग्रीष्म ताप शीर्षरे पहुंची थाए एवं सूर्यंको किरण प्रबल शक्ति सहित आपणको उपरे झलसे एही प्रचंड गरम आपणकर भाग्य को कष्ट देउथिबा समस्त नकारात्मकता को जाळी देबो। आपणकर जीवन रे खुशी एवं धन आनी देबो। जदि आपण एही तीनोटी स्थान को कड़ाकड़ी एड़ाई जांती कारण एही तीनोटी स्थान भयंकर आत्मार छाया द्वारा भूषित एवं प्रबल नकारात्मक शक्ति रे परिपूर्ण। जदि तुमे भूले मध्य एही स्थान गुडी को परिदर्शन कर तुमर निजस्व सकारात्मक शक्ति जहा तुमर स्वाभाविक भाबरे भल एवं स्पंदनशील आभा नष्ट होइजिब एवं एही नकारात्मक शक्ति गुडिक तुम उपरे संपूर्ण प्राधान्य अर्जन करिवे। यह व्यतीत जदि तुमे ही तीनोटी स्थान को परिदर्शन कर तेबे सेठारे रहुथिबा नकारात्मक शक्ति तुमको घर को अनुसरण करी तुमर परिवार रे दारिद्र एवं अभाव आनी पारे। फलस्वरूप तुम घरे बास करुथिबा मां अन्नपूर्णा जीवन धारणर देवी असंतोष रे तुम ठारू मुह फेराई नेबे। रोग तुम घर को आक्रांत करि पारे। तुम परिवार भितरे गोटिए परे गोटिए विवाद देखा देई पारे। तुमर परिवार दुई भागरे भांगी जाई पारे। स्वामी एवं स्त्री को मध्यरे छाड़पत्र होई पारे। तुमर पिला माने खराब सांगरे पड़ी पारंती। तुमर शत्रु माने तुम उपरे प्राधान्य विस्तार करिवे। सेथिपाई मु तुमको चेतावनी देउछि। एही एप्रिल मासरे मु जे तीनोटी निर्दिष्ट स्थान उल्लेख करिबाकू जाउछि भूले मध्य सेठारे पाद रखंतु नाही। यह करिबा तुमर निजस्व मंगल पाई एवं तुमर समग्र घर एवं परिवार कल्याण पाई। तेबे एही तीनोटी स्थान कोन एही वीडियो रे मु तुमको समस्त विवरणी प्रदान करिबी। किंतु आग को बढ़िबा पूर्वरु आपण माने प्रथमे वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। बंधुगण मु जाने जे एही वर्षर 3 मास बीती गलानी एवं एही 3 मास मध्यरे तुमर जीवन रे गुरुत्वपूर्ण उत्थान पतन देखा देछि। तुमे जहा कल्पना करिथिलो ताहा वास्तव रे परिणत हिला नाही बरं तुमे आहुरी बड़ असुविधारे सम्मुखीन हेल। तुमे निज घरर लोकंक सहित मध्य निराश होइछ। तुमर निज परिवारर सदस्य तुमे जहा करिबाकू स्थिर करिथिल ताहा पूर्ण करि पारिबो नाही।
କାରଣ ତୁମେ ଶନିଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ପଡିଛ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ତୁମେ ନିଜକୁ ଏପରି କିଛି ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରୁଥିବାର ଦେଖ ଯେଉଁଠାରେ ତୁମର ସମସ୍ତ ସଞ୍ଚିତ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷୟ ହେଉଛି ଏବଂ ତୁମର ପାପ ବହୁଗୁଣିତ ହେଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମଠାରୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ତାହା ତୁମ ସହିତ ରହିପାରୁନାହିଁ। ତୁମେ ସବୁ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଅସୁବିଧା ଦ୍ୱାରା ଘେରି ରହିଥିବାର ଦେଖୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର କୌଣସି ଉପାୟ ପାଇପାରୁନାହଁ। ତୁମର ଘର ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତୁମେ ଘର ବାହାରେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଘର ଭିତରେ କୌଣସି ଶାନ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ। ତୁମେ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ନିଜକୁ କ୍ରୋଧିତ ଅନୁଭବ କରୁଛ ଏବଂ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଅନେକ ମାସ ବିତିଗଲାଣି। ଯେତେବେଳେ ଦିଗନ୍ତରେ ଆଶାର ଏକ କ୍ଷୀଣ କିରଣ ଦେଖାଯାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଲିଭିଯାଏ। ପୁଣି ଥରେ ତୁମକୁ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଦୁଃଖର ଏକ ନୂତନ ଲହରୀ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡିଥାଏ। ତୁମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରୟାସ ଅଟକି ରହିଥାଏ ଏବଂ ଜଟିଳତାରେ ଫସି ରହିଥାଏ କାରଣ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର କୁଦୃଷ୍ଟି ତଳେ ପଡିଛ। କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି, ତୁମକୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ନ ହୁଅ ତୁମେ ଏସବୁ ଅସୁବିଧାରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ ଏହି ସ୍ୱାଧୀନତା କିପରି ପାଇପାରିବ? କାରଣ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର କବଳରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ଜାଣତରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉ ଏବଂ କେତେବେଳେ କାମ ପାଇଁ, କେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ହୁଏତ ଅବସର ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଅଜାଣତରେ ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଦେଇ ଯାଉ କିମ୍ବା ସେଠାରେ ରହିଯାଉ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଶକ୍ତି କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗି ରହି ଆମକୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ସେହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଆମ ଘରେ ରହୁଥିବା ଦିବ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତି, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପରିବାରର କୁଳଦେବତା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ସେହି ସମସ୍ତ ଦେବତା ଏବଂ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଶେଷରେ ଆମ ଘରକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି କାରଣ ସେମାନେ ଏପରି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘୃଣ୍ୟ ବୋଲି ପାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରି ପବିତ୍ର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଆମ ଘରକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା। ତେଣୁ କଣ କରିବା ଉଚିତ, କଣ ଏଡାଇବା ଉଚିତ? ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମସ୍ତ ସୂଚନା ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଟିକେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ମତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୁଁ ଏବେ 3ଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଯିବାକୁ କଡାକଡି ଭାବରେ ଏଡାଇବା ଉଚିତ। ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ମୋ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବରଣୀ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଠିକ ଭାବରେ କହିବି ସେହି 3ଟି ସ୍ଥାନ କଣ। ଏହାପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିବି ଯେ ଏହି ଏପ୍ରିଲରେ ତୁମେ କେଉଁଠାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ପାଇଁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତୁମ ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ମନେ ହୁଏ ପୁଣି ଥରେ ଉଜ୍ଜଳ ଭାବରେ ଚମକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତୁମ ଘରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିବ, ଖୁସି ଆସିବ, ମନର ଶାନ୍ତି ପ୍ରବାହିତ ହେବ। ତୁମେ ରାତିରେ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପାରିବ। ସମସ୍ତ ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଉଭାରିବ। ତୁମେ ଆଉ ଅଯଥା କିମ୍ବା ନିରର୍ଥକ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଜର୍ଜରିତ ହେବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କହିବି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ତୁମେ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବହୁତ ଥର ଯାଅ। ତୁମେ ଏହି 3ଟି ସ୍ଥାନକୁ ବାରମ୍ବାର ଯାଅ କିନ୍ତୁ ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ ରୁହ ଯେପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ତୁମଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନେଉଛି। ତୁମେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବ ମୋ ପାଖରେ ଧନ ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧିର ଅଭାବ କାହିଁକି, ମୋ ଘରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି, ମୁଁ କାହିଁକି ଏପରି ମାନସିକ ଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର କିଛି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ପ୍ରଭାବ ହିଁ ତୁମ ଜୀବନରେ ଏତେ ଅସୁବିଧା ଆଣୁଛି। ତୁମେ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଜ୍ଞ, ତଥାପି ତୁମେ ସମାନ ଭୁଲକୁ ବାରମ୍ବାର ଦୋହରାଉଛ କାରଣ ତୁମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞ ଥିଲ କିନ୍ତୁ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହା କହୁଛି, ତୁମକୁ ସେହି ଭୁଲ କରିବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡିବ।
बंधु माने आपणक पाखरे केही अछंती कि जणे संपर्कीय किंबा हुएत जणे बंधु जहांक जीवन खराब आड़कू गति करिछि एपरि केही जहांक जीवन अनेक असुविधारे जर्जरित जणे व्यक्ति जे रोगरे कष्ट पाउछंती आर्थिक संघर्ष करुछंती एही व्यक्ति निज पाप जोगु अत्यंत कष्ट पाउछंती अन्य शब्दरे सेही व्यक्ति निजे एते अपराध करिछंती जे तांको जीवन दुखरे बुडी जाइछि सेमानंक घर अनेक नकारात्मक शक्तिर बासस्थान पलटिछि एबे सेही व्यक्ति किए ताहा चिन्हट करिबा आपणक उपरे निर्भर करे सेमाने पड़ोशी संपर्कीय किंबा निकट परिचित यह आपण निर्णय करिबार कथा किंतु एपरि व्यक्ति निश्चित भाबरे अछंती एवं जेहेतु आपण बारंबार तांको घरकू जांती तेणु आपणको एबे सेठाकू जिबा बंद कारण जेतेबेले आपण सेही व्यक्तिंकू भेटिबे सेमानंको घरे थिबा नकारात्मक शक्ति आपणको उपरे लागि रहिबो सेही घरे रहुतिबा समस्त अशुद्ध शक्ति आपणको आडकू आकर्षित हेबा आरंभ करिबो सेही घरर दुख जंत्रणा एवं लुह मिलित भावरे एक नकारात्मक आवरण गठन करे एवं सेही आवरण आपणको उपरे स्थिर हुए बंधुगण आपण भाग्यवान आपणकर कर्म फल आपण ईश्वरଙ୍କ सुरक्षा छाया तळे रुहंती ईश्वरଙ୍କ समर्थन आपणଙ୍କ सहित अछि आपणकर कुल देवता आपणकर पूर्व पुरुष आपणको आशीर्वाद करूछंती तथापि जेतेबेले आपण एपरि स्थान गुडी को परिदर्शन करंती सेतेबेले सेठारे थिबा नकारात्मक शक्ति आपणकर चारि पाखरे थिबा समस्त सकारात्मक शक्ति को दूरेई दियंती तेणु जोठारे नकारात्मक शक्ति परिचालित हुए सेही स्थान गुडी को जिबा बंद करंतु जो घर गुडी सब बेले दुख एवं समस्या रे बुडी रही थाए जो घरर सदस्य माने निशा सेवन करंती खराब साथी रखंती किंबा जोठारे बारंबार झगड़ा एवं द्वंद्व घटे से गुडी को जिबा बंद करंतु कारण एपरि स्थान गुड़िक प्रचुर परिमाण रे नकारात्मक शक्ति परिपूर्ण जदि आपण एही स्थान गुड़िक जिबा बंद करती तेबे आपणकर निजस्व सकारात्मक शक्ति आपणकर भल कंपन स्वयंचालित भाବରେ अक्षत रहिबो अर्थात आपणकर लाभदायक सकारात्मक आभा उपरे कोनोसी क्षति हेबो नाही तेणु आपणको सेही निर्दिष्ट व्यक्ति किंबा संपर्कीयଙ୍କ घरकू जिबा बंद करिबाकू पड़िबो वर्तमान मु परवर्ती स्थानटी विषय कहबाकू जाउछि मु आपणको प्रथम प्रकार स्थान विषय पूर्वरु कहि सारिछि एबे द्वितीय स्थान विषय कहबाकू जाउछि कान खोला रखंतु एवं आपणकर मन को संपूर्ण शांत रखंतु मु कहूथिबा प्रत्येक शब्द को आपणकर चेतना रे गभीर भावरे छापी रखंतु कारण एहा एक भूल जहा आपण प्रायतः अजाणतरे करंती एक भूल जहा आपणको आपणकर जीवनर बाकी समय पई रक्तर लुह कंदाई पारे बंधुगण एही एप्रिल मासरे कोनोसी परिस्थिति रे मध्य श्मशान भूमि श्मशान किंबा कोनोसी निर्जन अंचल किंबा छक देई जांतु नाही विशेष करी सूर्यास्त हेबा परे किंबा रातिर अंधार रे मु जाने तुमे पचारि पार गुरुजी आमे सेठाकू काहेकि जीवु एपरि स्थान रे हमर कोन काम किंतु बंधु माने मो कथा सुन प्रातः कामरु फेरिबा समय हुएत शीघ्र घरकू फेरिबा पई एक शॉर्टकट खोजिबारे किंबा विलंबित राति यात्रा करिबा समय तुमे अजाणतरे एपरि रास्ता व्यवहार करूछ एप्रिल मासरे ग्रीष्म ऋतुर शिखर समय ठीक जेतेबेले राहु एवं केतुंकर सतर्कता सबुठारु तीव्र थाए एही निर्जन एवं भयंकर स्थान गुड़िक अस्थिर आत्मा भयंकर नकारात्मक शक्ति एवं दुष्ट आत्मा मानक पई सीधा सड़क बासस्थान हो जाए जेतेबेले आपण एपरि स्थान गुड़िक देई एकाकी जांती रातिर भयंकर अंधकार मध्यरे किंबा एक निर्जन अपराह्नर भयंकर नीरवता मध्यरे आपणक शरीर भितरे थिबा सकारात्मक शक्ति गुरुतर भाବରେ दुर्बल हो जाए फलस्वरूप सेही अंधकार शक्ति गुड़िकर आपण एहा जानि न पारी आपणक पोशाक एवं आपणक शरीर को लागि रही थाए आपणक सहित आपणक घरर पवित्र द्वार देश पार करी एवं तापरे कोन हुए से माने सेही पवित्र द्वार देश पार करिबा परे घरे थिबा छोट पिला मानकर स्वास्थ्य हठात खराब हेबाकू आरंभ करे आपण एवं आपणकर जीवन साथी रातिरे भयंकर दुस्वप्न अनुभव करिबा आरंभ करंती आपण आपणकर छाती रे एक भारीपण अनुभव करंती
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ରକ୍ତ ଝାଳ ଏବଂ ପରିଶ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଅର୍ଜିତ କରିଛନ୍ତି ତାହା ପାଣି ପରି ବହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଲମ୍ବା ରାସ୍ତା ନେବା, ଯଦିଓ ଏହାର ଅର୍ଥ ଟିକେ ଅତିରିକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା, ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ନିର୍ଜନ ଏବଂ ଅପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକରୁ 100 ମାଇଲ ଦୂରତା ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ବର୍ଥ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ପ୍ରତି ବହୁତ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ସମଗ୍ର ଜୀବନକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମଦ ଦୋକାନ, ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା କିମ୍ବା ସାମାଜିକ ସମାବେଶରେ ପାଦ ରଖିବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁଠାରେ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଘଟେ, ଯେଉଁଠାରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ହୁଏ କିମ୍ବା ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଘାତକର ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ। ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ଚାପ ପକାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗମ୍ଭୀର ଶପଥ କରନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ପିଇବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଆମ ସହିତ ବସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଭଦ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନରେ ହାତ ଯୋଡି ତୁରନ୍ତ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ରାହୁକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ କଣ ଖୁସି କରେ? ନିଶା, ବିନାଶ, ପ୍ରତାରଣା ଏବଂ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କର, ଯଦିଓ ତୁମେ ସେଠାରେ ବସି ନିଜକୁ ଜଣେ ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଆଚରଣ କର ଏବଂ ନିଜେ କୌଣସି ଭୁଲ କର ନାହିଁ, ସେହି ପରିବେଶର ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ, ସେଠାରେ ବସିଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କର ଈର୍ଷା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପାପର ଅବଶିଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ବାୟୁରେ ବହନ କରି ସିଧାସଳଖ ତୁମ ଉପରେ ବସତି ସ୍ଥାପନ କରେ। ସେଠାରେ ମିଳୁଥିବା ତୀବ୍ର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ତୁମର ଭାଗ୍ୟର ଦ୍ୱାରରେ ଏକ କଳଙ୍କିତ ତାଲା ବାନ୍ଧି ଦିଏ। ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଯେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଦ୍ୱାର ପାଖକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ସେଠାରୁ ମୁହଁ ଫେରାଇ ନିଅନ୍ତି। ପରେ ତୁମେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗ ତୁମର ଟଙ୍କା କୁଆଡେ ଯାଉଛି, ଘରେ କାହିଁକି ଏପରି ଅଭାବ ଆସିଛି। ମୋର ବନ୍ଧୁ, ସେହି ଟଙ୍କା ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକର ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଏପରି ପାପୀ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛାଇ ଯାଇଥିବା ଅନ୍ଧାର ଛାୟା ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାସ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମାସରେ ଏପରି ସମାବେଶ ଏବଂ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିଜକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୂରେଇ ରଖ। ଏପରି ସ୍ଥାନ ଗୁଡିକୁ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ରହିବାକୁ ବାଛ। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏକ ଫାଶ ଯେଉଁଥିରେ ତୁମେ ଅତି ସହଜରେ ପଡିଯାଅ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୁଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭେଟିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଗୁପ୍ତ ଅଭ୍ୟାସରେ ଲିପ୍ତ, କଳା ଯାଦୁ ଏବଂ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଲିପ୍ତ, କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ଈର୍ଷାରେ ପୋଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ପ୍ରାୟତଃ ଆମେ ସମ୍ପର୍କୀୟ କିମ୍ବା ତଥାକଥିତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଗ୍ରହଣ କରୁ। ସେମାନେ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୃଦୟରେ ଥିବା ଅନ୍ଧକାର ବିଷର ଗଭୀରତାକୁ ଅନୁଭବ ନ କରି। ଯଦି ଆପଣ କାହା ବିଷୟରେ ସାମାନ୍ୟତମ ସନ୍ଦେହ ରଖନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କଳା ଯାଦୁ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଏତେ ଅନ୍ଧକାର ତୀବ୍ର ଈର୍ଷାପରାୟଣ ଶକ୍ତି ବହନ କରେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ବିଷ ପାନ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ରାହୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଏପରି ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ବିପଜ୍ଜନକ କରିଥାଏ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଖାଦ୍ୟ, ଚା କିମ୍ବା ପାଣି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ଫଳାଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଥିବା ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଗ୍ରହର ପ୍ରଭାବ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଚମକିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସୌଭାଗ୍ୟ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକ କଠୋର ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ନିମ୍ନଗାମୀ ହେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ତେଣୁ ନିଜ ଘରର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସରଳ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବାଛ।
ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ କୌଣସି ଗଭୀର ନଦୀ ପୋଖରୀ ହ୍ରଦ ସମୁଦ୍ର କିମ୍ବା ଜଳାଶୟ ନିକଟରେ ପିକନିକ ପହଁରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯୁକ୍ତି କରିପାର, ଗୁରୁଜୀ ଏପ୍ରିଲ ମାସର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗରମ ଏତେ ତୀବ୍ର, ଆମର ଶରୀର ନିଆଁରେ ଜଳୁଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ କରେ। ପାଣି ନିକଟରେ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ଆଶ୍ୱସ୍ତି ମିଳିଥାଏ, ପହଁରିବା ଆନନ୍ଦ ଆଣିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ନା, ଏହିଠାରେ ତୁମେ ପରାସ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସାଂଘାତିକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ଏହି ମାସରେ ରାହୁ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏକ ସଂଯୋଜନ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଜଳ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଉତ୍ତାପ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ଜଳଭାଗ ଭୟଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଜଳ ଆତ୍ମାର ବାସସ୍ଥାନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ତୁମକୁ ସମ୍ମୋହିତ କରି ସେମାନଙ୍କର ଗଭୀରତାକୁ ଟାଣି ନେଇପାରେ। ତୁମେ ଜଳକୁ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାର, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗଭୀରତାରେ ମୃତ୍ୟୁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଅସାବଧାନତାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ହଠାତ୍ ପାଦ ଖସିଯିବା କିମ୍ବା ଜଳର ଗଭୀରତାର ଭୁଲ ବିଚାର ତୁମର ସୁଖୀ ସ୍ପନ୍ଦନଶୀଳ ପରିବାର ଉପରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ଶୋକର ଛାୟା ପକାଇପାରେ, ପିଢ଼ିକୁ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଛାଡ଼ିପାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଗଭୀର ଜଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ଦେଖାଣିଆ ପାଇଁ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ରିଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ପ୍ରରୋଚନାରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ରାହୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି ଚରମ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତାର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଯାଏ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ହେବା କିମ୍ବା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅପରିଚିତ ନଦୀ, ଗଭୀର ପୋଖରୀ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଏହିଭଳି ଜଳାଶୟ ଠାରୁ କଡ଼ା ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ଅଛି। ଏହି ସତ୍ୟକୁ କେବେ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି 5ଟି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ମୋ ପରାମର୍ଶକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର 90% ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଙ୍କଟ ଏବଂ 90% ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିନାଶ ଆପେ ଆପେ ବିଡ଼ାଇଯିବ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ 3ଟି ଚମତ୍କାର ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ପରିଦର୍ଶନ କର, ତେବେ ତୁମର ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତୁମର ଭାଗ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଥିବା କଳଙ୍କିତ ତାଲା ଏପରି ଭାବରେ ଖୋଲିଯିବ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ତୁମ ଘରକୁ ଧାଇଁ ଆସି ତୁମର ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରିବେ। ଏହି ମାସରେ ତୁମେ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ମନ୍ଦିର। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଖାଲି ପାଦରେ ଏକ ଶୀତଳ ପ୍ରାଚୀନ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କର ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟ ସହିତ ଏକ ପାତ୍ର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଏବଂ କିଛି ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କର, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅଗଣିତ ଜୀବନ କାଳର ଜମା ହୋଇଥିବା ପାପ, ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭିଶାପ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ। ରାହୁ ଏବଂ କେତୁ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ହୃଦୟରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଗ୍ରହ, ନିଜେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କମ୍ପିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଶିବଙ୍କର ଶରଣ ନେଉଛ, ଏହି ଭୟଙ୍କର ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ସାମାନ୍ୟତମ କ୍ଷତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତୁମର ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ମନ୍ଦିରରେ ବ୍ୟାପୀ ରହିଥିବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଘଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ପବିତ୍ର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ତୁମର ଶରୀର ଏବଂ ମନରୁ ନକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଅବସାଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିହ୍ନକୁ ବାହାର କରିଦେବ। ମନ୍ଦିର ପାହାଚରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଚୁପଚାପ ବସି ରୁହ, ଆଖି ବନ୍ଦ କର ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସମସ୍ତ ଦବିଥିବା ହତାଶା, ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସମସ୍ତ ଭାର ପ୍ରଭୁ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ଢାଳି ଦିଅ। ତୁମେ ଦେଖିବ ଯେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଉଠିବ, ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ତୁମ କାନ୍ଧରୁ 100 କିଲୋ ଓଜନର ଏକ ଭାରୀ ବୋଝ ଉଠି ଯାଇଛି। ତୁମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ମାସ ମାସ ଧରି ଅଟକି ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ତୁମେ ଲୁହ ଢାଳୁଥିଲ, ଚମତ୍କାର ଭାବେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ତୁମେ ଯିବା ଉଚିତ ତାହା ହେଉଛି ଗୋଶାଳା। ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅଗ୍ନି ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ତାପ ଏହାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ଅଭାବୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଣି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ କୌଣସି ଗୋଶାଳା ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ହାତରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖୁଆଇ ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ 33 କୋଟି ଦେବଦେବୀଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ସିଧାସଳଖ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଯାଏ। କର୍ମ ଫଳଦାତା ଭଗବାନ ଶନି ଏହି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ସେବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ 7.5 ଏବଂ ଶନି ଢେଆ ସମୟରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଥିଲା ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ। ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ଏକ ଅନାଥାଶ୍ରମ କିମ୍ବା ଏକ ବଞ୍ଚିତ ପଡୋଶୀ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେହି ନିଷ୍ପାପ ପିଲାମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିବା ପ୍ରକୃତ ହସ ଏବଂ ଏକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗୋମାତାଙ୍କର ନିର୍ଗତ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଟକିଥିବା କିମ୍ବା ସମସ୍ୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତୁମର ସମଗ୍ର ପରିବାର ସହିତ ତୁମର ପାରିବାରିକ ଦେବତା, ତୁମ କୁଳ ଦେବତାଙ୍କର ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ପୈତୃକ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ବାହାର କର। ଯଦି ମନ୍ଦିର ତୁମ ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ତୁମର ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏକ ସଫା କୋଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର। ଘିଅ, ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଏକ ଦୀପ ଜାଳ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ବିଶେଷ ପୂଜା ଉତ୍ସବ କର। ଯେତେବେଳେ ତୁମର କୁଳ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, କୌଣସି ଯାଦୁବିଦ୍ୟା, କୌଣସି ଆତ୍ମା କିମ୍ବା ଭୂତ କିମ୍ବା କୌଣସି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନର ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ତୁମର କୌଣସି କ୍ଷତି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ତୁମର ଘର ଏବଂ ତୁମର ବଂଶର ପ୍ରାଥମିକ ରକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଏବଂ ଅପରାଧ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ଘରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ଗମ୍ଭୀର ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ, ଦୈନନ୍ଦିନ କଳହ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ତୁମ ପରିବାରରେ ଏକତା ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ତୁମର ଧନ ଏବଂ ପ୍ରଚୁରତାର ଭଣ୍ଡାର ଏପରି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଯେ ଆଗାମୀ ପିଢି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବ। ତେଣୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁପ୍ତ ସୂଚନା ଥିଲା ଯାହା ତୁମକୁ ଏହି ଏପ୍ରିଲରେ ରାଜରୁ ରଙ୍କ ଅବସ୍ଥାକୁ ଖସାଇବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବ ଏବଂ ତୁମର ଅଭାବକୁ ଦୂର କରି ତୁମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଜଣେ ଚରିତ୍ରରୁ ରାଜରେ ପରିଣତ କରିବ। ଏବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମ ହାତରେ।